اور ہمارے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو ڈبو جیسے لوگوں کو تکلیف ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ ملک خالی چھوڑ دو اور یہ ان سب کو جناب ہم سب جہاد پر چلے جائیں. تم نہ جاؤ. تم ہمیں تانے دیتے تھے حلوے کھاؤ, ہم تمہارے لیے حلوے کی اور چوڑیوں کی جناب ڈبے تیار کرتے ہیں, وہ تم پہن کر بیٹھو. تم گھروں میں بیٹھو مردودو. تمہاری زبان کے اندر سے تو فلسطینیوں کی حمایت آنی چاہیے تھی, اور تم کفر کے ایجنٹ ہو. آج بھی اندر بیٹھ کے کہتے ہو تمہیں تکلیف ہو گئی ہے کفر کے فتوے سے اور جناب جہاد کے فتوے سے. تو یاد رکھنا میرے آقا و مولا نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے گا, اور اس کو کسی ظالم کا ظلم, کسی عادل کا عدل نہیں روک سکتا, یہاں تک کہ میرا امتی دجال سے جا ٹکرائے گا. میں شاہ جی ایک گل دساں, اس واسطے جو بڑی مزید محنت کرنی پائے گی. آج اقبال کہتا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں, اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. ایک بات تاریخ تو بڑی عجیب ہے کہ جناب میجر امیر افضل نے لکھا پاکستان کی جناب کہانی میں. اس نے کہا کہ جب 65 کی جنگ ہوئی اور جناب لوگوں نے لاہور میں اعلان ہوا کہ کس کس نے جنگ پر جانا ہے, کہتے ہیں 1 لاکھ بندے نے جناب نام لکھوایا. اور جب جناب مینار پاکستان سے چلے تو جناب شالامار کے قریب آئے تو 50,000 رہ گئے. جب جناب وہ کیا کہتے ہیں ان کا جو سینٹر ہے جہاں پولیس سینٹر ہے یہ جناب لاہور مناما پہنچے تو اس نے کہا کہ 20,000 بندے رہ گئے. اس نے کہا جب ہم بارڈر کے قریب پہنچے تو صرف 4 بندے رہ گئے. بعض نے اس نے کہا کہ 2 رہ گئے یا 4 بندے رہ گئے. اگر حضور دے غلامت دا اعلان ہو جاوے تسی تیار ہو؟ ہجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلن. اور اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اور جھلیا مارتا جانا فلسطین والے بھی مر گئے. اسی ساڑھے کو تو ہن مطالبے لبے چھوڑے کوئی نہیں ہیں. 2 مطالبے ہونے تے اسی آ جانا میدان وچ, یا پھر اسی نہیں تو پھر اللہ دے حوالے, کوئی مسئلہ نہیں. اور بہت سارے لوگ کہندے ہیں جی ساڈا لیڈر جیل تو باہر ہوندا تے فلسطینیاں تے جناب ظلم نہ ہوندا. میں کہا تہاڈا لیڈر باہر ہی سی 2021 اور فلسطین دے اندر ظلم کی ہونے تا جناب مسجد رحمت اللہ عالمین نو مسجد اقصی بنا کے رکھ دیتا سی, اور ایتھے مسلمانوں دے جناب خون بہا کے اور حضور دے غلاموں نو لبیک دے نعرے ہوتے. اس واسطے ساڈے کول نہ کھولو. اس واسطے ایک بات بڑی طے شدہ ہے کہ حضور دے غلاموں نہیں آنا, اور آنا بڑے جناب دلیری دے نال ہے. تساں گھبرانا نہیں, کی ہوئے گا آخر موت ہے. او جناب رانا سانگا دے سامنے جدو ظہیر الدین بابر آیا نا 80,000 دی فوج رانا سانگا دی, اور ظہیر الدین بابر کو 12,000 دی فوج, تے ظہیر الدین بابر کھڑا ہویا سامنے فوج دے. اے جس طرح جناب حضور دے غلام کھڑے اس طرح کھڑا ہویا. انہیں کیا ہوئے انہیں جنگ ہوئے گی, بڑی شدید جنگ ہوئے گی. ساڑی تعداد 12,000 ہے, انہوں دی تعداد 80,000 ہے. انہیں بڑی شدید جنگ ہوئے گی. انہیں جناب جنگ تو بعد اسی جناب سارے شہید ہو جاؤں گے. پھر سانو ایتھے کفن پیوان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا. ساڑی لاشاں بھی ایتھے بکھر جان گیا. ساری فوج بزدلی آ گئی. انہوں نے کہا صاحب نے مر جانا. انہوں نے کہا سب نو یقین ہے مر جانا. انہوں نے کہا چلو مرنا تا آؤ شان نال مریے. ایک منٹ بھائی, انہیں کیا جدو طے ٹھہریا کہ اسی سارے نے شہید ہو جانا تے چلو آؤ ذرا شان نال شہید ہوئیے. تے جناب تاریخ نے چشم فلک نے منظر دیکھا کہ 12,000 نے اثر تو پہلے 80,000 نو اگے لا لیا. اس واسطے اے اسلام دی تاریخ ہے. اتھے تعداد تو دیکھی نہیں جاندی, اتھے تعداد تو نہیں دیکھی جاندی. اتھے تعداد دیکھی جاندی ہوندی تا الفانسو آیا سپین دیا پہاڑیاں اور آ کے اس نے یوسف بن تاشفین نو خط لکھیا. انہیں کہا تو میرے نال جنگ کرن واسطے تا رہے ہو, لیکن ذرا دھیان نال آمی. اسی اپنے آرمی چیف صاحب نو کہنے ہاں کہ کھول کے اپنی تاریخ ذرا ایک باری دیکھ لو. اکبر الہ آبادی کہندا جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. یہ اور اتنا بڑا مجمع ہے, کم از کم آواز GHQ تک جانی چاہیے دی, پارلیمنٹ تک جانی چاہیے دی. الجہاد 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 الجہاد.
اقبال کہتا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، اور اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے اے راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ اقبال کہتا ہے تو ہے صحیح، جب بیٹھے رمن حجرے تے بیٹھے رمن، جے آ جان میدان تے پھر پورا پاکستان ایک پاسے ہوئے تے ویل چیئر تے بیٹھے ہوئے ایک مرد کلندر ایک پاسے ہوئے۔ ایک منٹ جی، اور یہ پنجابی جان دیو، میں تو آنو پنجابی دے جناب مقولہ سنا دینا، ساڑھے وڈے کہندے سن کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگا، نعرہ لانا نہیں، جے لانا تو پھر اس طرح ہی نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرشیکوں سے جرات پہ لاکھوں سلام۔ اور رومی آیا سی نا، رومی جاسوس، اور صحابہ تے جناب لشکر چایا، اور انہیں آیا، انہوں نے کیا بھیجا، انہوں نے کہا جا بیخ کیا ہے کی کر دیں، ایک کی کھاندیں کی پینیں کیڑیاں ٹریننگاں لیندیں، ایک کردے کی ان جدر آندیں، انہاں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دیں دا، نہ سمندر ویکھتے نہ دریا ویکھتے نہ صبح دیکھتے نہ شام دیکھتے نہ صحرا دیکھتے نہ پہاڑ دیکھتے نہ وادیاں دیکھتے نہ اجڑے چمرستان دیکھتے، اے جدر آندے اللہ تعالیٰ انہوں فتح دے دیں دا۔ اور جناب رومی سفیر آیا، اور جناب جاسوس آیا، اور ساری رات صحابہ دے لشکر اچ رہا، انہیں خفیہ طریقے نہ ویکھتا رہا، واپس گیا تے حامان نے پوچھا دس او کی کر دیں، او کیڑیاں خوراکاں کھاندیں، او کی کر دیں، انہوں نے کہا کچھ نہیں کر دے، عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہوں نے کہا راتی اور رب دے سامنے مسلیاں تے ایویں کھڑے ہوندے جے میں انہوں پتہ ہی دنیا دا کوئی نہیں، تے سویرے گھوڑیاں دی پشتاں تے ایویں سوار ہوندے جے درختوں گائے کر۔ مومن دی جناب، مومن دی دشان ہی ہے بے، بہت اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا، لیکن جنرل صاحب بہت اچھی جی ایچ کی فضا، لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان۔ اگر فاروقی اور سلمانی بنانی تو اندے واسطے فلسطین دے جناب مدد کرنی پے گی۔ پوری دنیا دے ڈرامہ جی کی اے جی امن دستہ پہنچ گیا جی، اے جناب کی کہنے یو این او دا او تا اقبال نے کیا جناب اینا کفن چوراں تو تانوں کی امید ہے، یو این او دا امن دستہ پہنچ گیا، کوئی مسلمانہ دا امن دستہ کوئی نہیں، کوئی ترکی دا، کوئی جناب پاکستان دا، کوئی ملیشیا دا کوئی نہیں، صرف اپنے کھان واسطے ہیں، اپنے جناب سانو بیوی تمغے لا کے پوری دنیا ہوتے جناب اے جناب پریڈ ہو رہی تھی، اے جہاز آ رہے چھان چھان کادے واسطے رکھے ہوئے نے، ایک کس دن واسطے رکھے ہوئے نے، جدو سارے مر جاؤں گے میں نو تا لگتا ہے ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں، جے فلسطینیہ واسطے کوئی نہیں تو ساڑھے واسطے بھی کوئی نہیں، کل بھارت آ جاوے اسرائیل آ جاوے کسے نو کی لگے، اگر آج اپنا آپ بچانا مستقبل محفوظ کرنا تو آج فلسطین دی مدد کرنی پہے گی تو انہوں۔ میری گال سنو بھائی، میری گال سنو، انہاں دے ارادے تا کوئی نہیں، لیکن وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہاں جی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ارادے انہاں دے کوئی نہیں، تو ہڈے ہیں کہ نہیں انہاں کو مدد کرانی کہ نہیں؟ واہ جنیا واہ، تیری کلے دی آواز پورے مجمع تے باری، اے کو جے جناب اقبال کہندا جناب نہ فقیہ شاعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال، فقیر راہ نشی استو دل غنی دارد، اقبال کہندا ہے میں حضور دا غلام ہاں، نہ صوفی ہے نہ قاری ہے نہ ملا، لیکن دل وچ حضور دی محبت رکھدا۔ ہاں الفاسو نے کیا انہیں کیا یوسف بن تاشفین تو آتا رہا میرے مقابلے چ، لیکن آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا تیری مدد چ، او جناب عیسائی جنرل سی انہیں کہا میرے تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آنا تے تینوں میرے غضب تو بچا کوئی نہیں سکتا، میں اتنی بڑی فوج لے کے آ رہا، انہیں اپنے جناب نائب نو دیتا، انہیں کہا انہوں جواب دے، انہوں نے اتنا بڑا جواب لکھیا سی آ رہے ہیں اسی جنگی تیاری کر رہے ہیں اس طرح، انہیں کہا جناب یوسف بن تاشفین مسلمانہ دا جرنیل سی، اس نے اپنے نائب کو پوچھا، انہیں کہا 10 کی جواب دیتا ہی، انہیں کہا اتنا بڑا، انہیں کہا جھلیا دشمن نہ لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں، دشمن نہ تو حرفی گل ہوندی، انہیں کہا جناب کیویں، فرمایا جڑا اوندا خط نہ لے کے آ، اوندا خط آپ نے پکڑیا تے اوندے پیچھے لکھ دیتا، فرمایا تیار ہو میں جلدی آ رہا۔ اے بات، اور جناب اتنی دیر ہوئی جدو الفاسو دیا فوجاں اور یوسف بن تاشفین مسلمانوں دیا فوجاں آمنے سامنے ہوئی نا تے جناب جنگ شروع ہوئی، زور دا وقت ہویا تے الفاسو دیا فوجاں اگے لگ کے دوڑ پئیاں تے جناب یوسف بن تاشفین کہنے لگا افسوس تو تا کہنا سا آسمان دے فرشتے آ جاوے، تو تا میری سوچ تو بھی پہلے دوڑ لا دیتی، اور جھلے ہو تسی نکلو تا صحیح،
तुसी कोई घोड़ियां नू जनाब कपड़ा शपड़ा मारो तो सही, कोई जनाब F16 नू F17 नू जनाब कपड़ा मार के आखो कि ऐसी बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वास्ते रखियो हैं, ए जनाब कहते दी हिफाजत वास्ते नहीं है। पाकिस्तान हुजूर दे नाम ते बनया, अगर आज तुसी उन्हां दी मदद ना कीती तां याद रखना मिट गए नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बनु बकर और बनु खजरत दी जनाब जदों आपस च होई, जनाब वो जनाब बनु जनाब खुजाल दी और बनु बकर दी जदों आपस में लड़ाई हुई ते हुजूर दे हलीफ सन बनु खुजाल, इन्हां ने जनाब दिता हुजूर नू जनाब दुहाई दी या रसूलल्लाह साढ़े ते इन्हां जालिमां ने हमला कर दिता। और जदों सुबह वो जनाब पहुंचे हुजूर दी जनाब बारगाह, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह असीं तुहाडे नाल मुआहिदा कीता होया सी कि असीं तुहाडे साथी हां, चंगे मदद दे तुहाडे साथी हां, तुहाडा कलमा नहीं पढ़िया, हुजूर साडी मदद करो। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तैयारी करो, मैं तुहाडी मदद करांगा, अगर मैं तुहाडी मदद ना करां तो अल्लाह मेरी मदद ना करे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाया जनाब सिद्दीक अकबर नू, फरमाया दस इतना जनाब मामला हो गया सिद्दीक की मामला करिए। इतनी देर फारूक आजम भी आ गया, हुजूर ने फरमाया उमर दसो इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, ए मक्के वाले ना की सलूक करिए अहले कुरैश ना। उन्होंने कहा हुजूर इन्हों काबू करना पैना, इन्हों काबू ना किया तो पूरा अरब जनाब सीधा नहीं होएगा, ते मैं चीफ साहब नू कहना है खुले हुए सूर इसराइल नू काबू करना पैना, वरना ये पूरी उम्मत मुस्लिमा खा जाएगा। वारी वारी करके सब नू जनाब ई आम अवेश व तू आम अवेश ए उत्थे बह के फैसले हो चुके हैं कि तुसी फलस्तीन नू पकड़ लो असी उर्दन नू पकड़ लवांगे, तुसी शाम नू पकड़ लो असी इराक नू पकड़ लांगे, तुसी अफगानिस्तान नू पकड़ लो असी चेचनी और लीबिया नू पकड़ लवांगे, तुसी जनाब इराक नू पकड़ लो असी जनाब बोस्निया नू पकड़ लांगे। फैसले हो चुके हैं, अगर उस दिन तो बचना तो आज मौका है, खड़े हो जाओ। उन्होंने कहा ठीक है बड़े जनाब कोताहियां हो गई, बड़े सिरे हो गए, सब कुछ ठीक है, मामा ते बच्चे सांझे होंदे हैं, हुण असीं उन्हां दी हिफाजत वास्ते आ रहे हैं फलस्तीन वास्ते। लेकिन कौन गल करे, उन्होंने चापलूसा का एक जनाब पूरा टोला इकट्ठा किया होया पाकिस्तान चो, जिन्होंने बड़े जनाब बुला के और जनाब जना के सुना जनाब तो सत्ता वलिया की शान दो, और मैं क्या सत्ता वलिया दे शान दे नहीं हैं, सत्ता वलिया की शान दा तो होवे सलाहुद्दीन अयूबी जदों तक जनाब बैतुल मुकद्दस पता नहीं होया मंजी ते सुता नहीं, बीमार हो जाता, उन्होंने कहते हुजूर तुहाडा इलाज करिए, उन्हें कहा मेरा इलाज कोई है, मैनू चुक के घोड़े ते बन के घोड़े का मुंह फलस्तीन हल कर दो, मैं सेहतबर हो जावांगा। ए जनाब सत्ता वली की जनाब कौम नू मजाक बनाया जाए, ए जनाब F2 आ रहा, 16 आ रहा, शाहीन आ रहा, हतफ आ रहा, अब्दाली आ रहा, किस दिन वास्ते आ रहा, उन्हां दियां तां लाशां भी आसमान दे अंदर उड़ गईयां। और बैठ के एक बारी सोचते तो होने कि कहते सन जनाब उन्हां दे बच्चा हाथ जनाब पत्थर चुक के कहंदा सी 98 तो बाद जदों मई च जौमे तकबीर वाले दिन दबा के होए, उन्हें क्या साडे हाथ च पत्थर ना वेख, साडा पाकिस्तान च पिया होया एटम बम वेख। और सोचते तो होने किस दिन वास्ते रखा होया, किस दिन वास्ते, तुसी तो धमकी भी नहीं दे सके। और यार छो जंग करनी तो कुछ 57 इस्लामी ममालिक सिर्फ इतना भी नहीं कह सकेगा जंग बंद करो, जो कुछ है गल बह के तुहाडे नाल कर दिया, जो कुछ तुहानू चाहिए जो कुछ सानू चाहिए तुहाडे नाल बह के गल कर दिया। उन्हां दे वास्ते तां स्प्रो दी गोली और जनाब पायोडीन दी डब्बी भी नहीं भेज सके, इतने बेगैरत और इतने बेजमीर दुनिया ते मुसलमानों दे हुक्मरान नहीं हो सकते, एक कुफर दे मुसल्लत शुदा हो सकते हैं, मोहम्मद अरबी दा गुलाम तो हो सकता भावें जनाब किरदार अमाल कमजोर होवे, अब्दुल मलिक बिन मरवान अपने तख्त उत्ते बैठे होवे ते जनाब एक और बंदा गुजरे फारस ते किले उत्ते, उथों औरत आवाज देवे, उन्हें क्या किथे ने अब्दुल मलिक दे घोड़े, किस दिन का माने ने थे, इन्होंने मेरी इज्जत उत्ते हमला किया। उस जनाब ताजर पहुंचता अब्दुल मलिक को पहुंचे, उन्हें कहा अब्दुल मलिक मैं फारस दे किले उत्ते वो मुसलमान औरत नूं आवाज देंदे होया सुनिया कि किथे अब्दुल मलिक दे घोड़े, और तलवार कड्डी ते खड़ा हो गया और तलवार तख्त उत्ते गाड़ के कहने लगा लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन मैं हुणे तेरे वास्ते आया। 10,000 अबलकी घोड़े ना फारिस की जमीन जनाब रौंद के रख दी। और तारीख किथे वे, और यार तुसी सिर्फ DHA जोगे रह गए हो, तुसी जनाब पलाटा जोगे रह गए हो, सिर्फ तुसी जनाब कमिश्नर जोगे रह गए हो, पेंशनर खान जोगे रह गए हो, मरता जाना मुशर्रफ तरह एक जनाब डब्बे जाना। अगर जीना जनाब जिसे जनाब इज्जत से मरना है, आज मौका है वो जनाब सबसे आगे कदम बढ़ाए। हमें कहते हैं हम हाजिर हैं, अगर तुमसे नहीं चलते तो शाहीन हमारे हवाले कर दो। हम हर जारियत का जनाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने तो अपनी उम्रें गुजर गई, मेरे भी चिट्टे आ गए,
तकरीबन उम्रें गुजर गई हैं, हमने तो किसी जारियत का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से जाते हुए नहीं देखा। हमने तो सिर्फ बांग्लादेश को टूटते हुए देखा है, हमने तो कारगिल हारते हुए देखा है। क्यों ये जनाब आज भी मौका है तारीख से कलंक हटाना है, तो फिर आज भी मौका है। वो जब अमीर अब्दुल्ला, जब स्पेन का जनाब सुकूत हुआ ना, तो जनाब वो उसने मुआहदा कर लिया कि मैं जा रहा हूं स्पेन से, इस तरह मुसलमानों की इबादत गाहें हिफाजत रहेंगी, इस तरह होगी। वो लड़ा नहीं आगे से। तो जनाब अमीर अब्दुल्ला जब स्पेन की पहाड़ियां उतर रहा था ना, तो ईसाई फौजें शराब की बोतलें लेकर मस्जिदों में दाखिल हो रही, मुसलमानों की बच्ची बेटियां उठाकर लेके जा रहे। तो जनाब वो रोने लगा, चीखने लगा। तो उसकी मां ने बड़ा जनाब एक तारीखी जुमला कहा था। उसने कहा, मेरे बेटे अमीर अब्दुल्ला, अगर मर्दों की तरह लड़ नहीं सका ना, औरतों की तरह रो नहीं। ये तो औरतों वाला रोना है जो तुमने 70 साल से पाकिस्तानी कौम को लगाया हुआ है। और जो जिहाद की बात करे वो दहशतगर्द है। सुबह पर्चे तैयार हैं। हाँ, अगर फलस्तीनियों की बात करने पर हमारे पर पर्चे होते हैं, पर्चे छोटी बात है, हमारी गर्दनें लटका दो यार। अगर तुम्हारा इससे सरता है तुम हमें जेलों में डालो, जनाब कहो कि ये मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है। अगर तुमसे नहीं हो सकता तो एक मेहरबानी करो, ये हमें जहाज में दो, हम जहाज में जाएं, असले के बगैर भेज दो, हमें जाकर हम फलस्तीन उतरे और उनके साथ शहीद हो जाएं। कल क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में जाएं तो कहें, हुजूर हम कर कुछ नहीं सकते, बस इनके साथ मर तो सकते थे ना, ये हम मर गए। अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक। हाँ, इस काम के लिए तैयार हो भाई? इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, ढिले ढिले हाथ थले थले यार। अगर किसी दी गैरत, उन्हों की बेगैरती का लेवल तो मैं नहीं कह सकता। 57 इस्लामी मुमालिक दे सरबराहान और जिम्मेदारान जितनी बेगैरती उन्होंने पीती उसका नहीं, लेकिन अगर कोई कलमा पढ़ते हो या इस वक्त भी उसके अंदर गैरत नहीं जागी, तो फिर उसको अपने ईमान का टेस्ट कराना चाहिए। और अगर कोई जनाब तुहानू आवाज दी गई तो आओगे कि नहीं? पक्की गल है, पक्की बात है भाई? हाथ चुक के दसो कि केड़ा केड़ा पहुंचेगा भाई? बस अब बैठो भाई, तुहानू की होया? सारे बैठो बैठो बैठो। लब्बैक दा नारा लाओ भाई, लब्बैक दा नारा लाओ। मेरी गल सुनो भाई, ऐ साडे जिम्मेदारान खड़े हैं, कैंडिडेट तुसी हाजिर हो सारे? फलस्तीन वास्ते बुलाया गया, सारे हाजिर हैं और असी जनाब पूरी कौम तैयार है। लेकिन जनाब ए मीरे सिपा, मैंने तेरी सिपा देखी है। जनाब उस कन खड़िए ना की गल करिए, वो तो है नहीं बूट पालशिए। उन्हें तो जाके कहना जनाब यस सर की रिपोर्ट देनी। ए वजीर आजम इन्हें ना की गल करिए, जेडे असल ताकत रखते हैं असी तो उन्हें ना गल कर रहे हैं और सही गल कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तुहानू ताकत दी, तुहानू जनाब जोर भी दिता, असलिया भी दिता, दुनिया की बेहतरीन फौज भी दी और जनाब फौज भी तैयार है। उन्होंने अंदरों रोजाना मैनू फोन आते हैं, सिपाहियों के जनाब मिलन आते हैं और आगे कहते हैं हजरत साहब कुछ करो, असी सारी जिंदगी G3 साफ करते हैं गुजर गई, हुण चलान का मौका सानू भी कोई मौका मिले। तो जनाब जनरल साहब अगर तू साडा नहीं बढ़िया तो साडा तो बढ़िया होया, फिर रास्ता छोड़ो तो सानू जान दो। हाथ चुको भी सारे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।